Hello, students. Very good morning to all of you. Welcome to our online English lecture. I know that all of you have already enjoyed our first poem, Song of the Open Road, written by a famous American poet, Walt Whitman. This means you have already enjoyed American piece of writing. Now it's time to turn to our own country, that is our India. So today we are going to learn a very famous philosophical, spiritual, melodious, and simple poem written by the great Indian poetess Sarojini Naidu. The name of the poem is Indian Weavers. Indian Weavers. Indian Weavers. So, when we think about the word weavers, weavers means the person who weaves the garment. In this picture, you can observe the weaver. But before explaining the title of the poem, it is very necessary to test your previous knowledge. Therefore, let us see the icebreakers. Icebreaker 1. Artisans are also called craftsmen. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique, functional, and also decorative items using traditional techniques. Now, complete the web given below. So, first of all, students, do you know the meaning of the word artisans? Yes, artisan is a skilled person. Okay, that means a person who has a particular skill. For example, we can take an example of a painter. Painter can draw a beautiful picture. Okay, that means he has his artistic skill. Or we can take one more example, that is a goldsmith. Goldsmith is a metal worker who specializes in working with gold. So the writer asks us different types of artisans. So let us see artisans. One is given for you, that is goldsmith. I think all of you know the meaning of the word goldsmith. Goldsmith is a person who makes things of gold. सगळ्यांना माहिती आहे सोनार म्हणतो आपण त्यांना. सोनार म्हणजे सोन्यापासून जो वेगवेगळ्या प्रकारचे दागिने बनवतो, दागिने घडवणारा तो सोनार. Second artisan is blacksmith. Blacksmith is a person, okay, who works with iron. Lohar, in Marathi we say lohar. The next artisan is carpenter. Carpenter is a craftsman skilled in woodwork. In Marathi we say सुतार. सगळ्यांना माहिती आहे आपण घरामध्ये फर्निचर वापरतो. ते फर्निचर लाकडापासून जो व्यक्ती बनवतो ते कला ज्या व्यक्तीकडे आहे त्याला कार्पेंटर असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट आर्टिझन इज पॉटर्स. पॉटर्स मीन्स अ पर्सन हू मेक्स पॉट्स. ओके, सगळ्यांना माहिती आहे आपण उन्हाळ्यामध्ये माठ वापरतो तर तो कुंभाराने बनवलेला असतो. फॉर पॉटर्स इन मराठी वर्ड इज कुंभार. Next artisan is cobblers. Cobbler is a person who makes or repairs the shoes or sandals or chappals. I think students, all of you have heard the nursery poem, Cobbler, cobbler, make my shoe. So with the help of that poem, you can understand the meaning of the word cobbler. Cobbler म्हणजे चांभार, चप्पल शिवणारा किंवा बनवणारा. Next artisan is weaver, and the present poem is related to the same artisan, that is weaver. Weaver is a person who weaves the clothes. In Marathi we say विणकर. The next artisan is sculpture. Sculpture in Marathi we say मूर्तिकार or शिल्पकार. The art of shaping solid figures out of stone or wood. अशी आर्ट असलेली व्यक्ती जो एखाद्या लाकडापासून किंवा दगडापासून सुंदर अशी रेखीव अशी
मूर्ती बनवतो त्याला आपण स्कल्पचर असं म्हणतो, शिल्पकार असं म्हणतो. तर हे सगळे आर्टिझन्स आहेत. इन मराठी वी से 12 बलुतेदार, तर त्यांनासुद्धा आर्टिझन्स म्हणायला काहीही हरकत नाही. नेक्स्ट आईस ब्रेकर इज डिस्कस विथ युअर पार्टनर द सीझन्स ऑर ऑकेजन्स वेन वी नीड. आता पुढचा आईस ब्रेकर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, असे सीझन्स म्हणजे असे ऋतू किंवा असे ऑकेजन्स, असे प्रसंग डिस्कस करा की ज्यामध्ये आपण खालील वस्तूंचा उपयोग करतो. सो हिअर रायटर गिव्ज अस वुलन क्लॉथ्स, कॅज्युअल क्लॉथ्स, रिच सिल्क क्लॉथ्स अँड कलरफुल ऑर कम्फर्टेबल क्लॉथ्स. So we have to mention when do we use these clothes. Understood? When do we use these clothes? So first type of, I have drawn a table here so you can understand the answer properly. So first type of cloth is woolen clothes. So generally we need or wear woolen clothes in winter season. Why in winter season? Because in winter there is too much cold, we need more calories, we have to keep our body warm. That's why we need woolen clothes in winter season. Next type of cloth is casual clothes. So generally all of you know casual clothes means the clothes which we use or wear regularly. So these clothes we wear in informal situations or in relaxed occasions such as picnics, shoppings, meeting friends. That time we use casual clothes. मित्रांना भेटायला जाताना, ट्रिपला जात असताना किंवा शॉपिंगला कुठे जायचं असेल तर आपण जे साधे कपडे वापरतो त्याला कॅज्युअल क्लोथ्स असं म्हणतात. रिच सिल्क क्लॉथ्स, आय थिंक ऑल ऑफ यू नो दॅट जनरली we wear these rich silk clothes on special occasions. सगळ्यांना माहिती आहे रेशीम कपडे, बरोबर? रेशीम माहिती आहे, सिल्कच्या साड्या असतील, मोठे मोठे उंची जे कपडे असतात ते आपण कधी वापरतो? फंक्शन्समध्ये, पार्टीजमध्ये, फेस्टिवल्समध्ये, लाईक दिवाळी और मॅरेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लास्ट पॉईंट इज कलरफुल और कम्फर्टेबल क्लोथ्स. So colorful and comfortable clothes, generally we use these clothes in various occasions in our day-to-day life. Or light colors we use in summer season, dark colors we use in winter season. So I think all of you understood. This is very simple activity. Okay, so you understood this activity, I think so. Next activity, icebreaker 3. Let us play a game. The teacher will ask the students some questions. Now students, we are going to play a game here. So be ready to play a game. So students, I will ask you few questions. Questions means here few sentences are given. Incomplete sentences are here and we have to fill the correct word. एक करेक्ट वर्ड नाउन फ्रेम करायचं आहे आपल्याला या ठिकाणी. मग पहा, पहिलं वाक्य तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून दिलेलं आहे पुस्तकात. काय दिलं आहे पुस्तकामध्ये तुमच्या? वन हू वीव्ज इज अ वीवर. ओके, द पर्सन हू वीव्ज इज अ वीवर. वन हू प्लेज अ गेम इज अ डॅश. नाउ यू हॅव टू फिल द वर्ड. That means here in the first sentence, the verb, which is the verb in the first sentence? Weave. Weave is the verb. So we have to convert that verb into a noun form. आपल्याला काय करायचं आहे? या वर्ब फॉर्मचा नाउन फॉर्म करायचा आहे. मग तो कसा करणार आहोत आपण? प्लेचा नाउन फॉर्म काय, वीवचा नाउन फॉर्म काय होणार आहे? वीवर. ओके, तसा प्लेचा नाउन फॉर्म काय होईल मग? One who plays a game is a player. In the same way, one who sings a song is a singer. Which is the verb here? Sings. बघा मुलांनो, नीट लक्ष द्या. इथं verbs कुठले आहेत? Sings म्हणजे गाणी. Sings म्हणजे काय? गाणी. मग गाणी या शब्दापासून नाउन फॉर्म कोणता होणार? गायक. हा त्याचा नाउन फॉर्म झाला, बरोबर? पण इंग्लिशमध्ये आता आपण तसं म्हणणार आहे का? नाही. मग इंग्लिशमध्ये सिंग हा वर्ब झाला.
त्याचा नाउन फॉर्म काय आहे? सिंगर. अंडरस्टूड? बाय पुटिंग आर और ER वी फ्रेम द नाउन्स. ओके. वन हू डान्सेस इज अ डान्सर. व्हेरी गुड. वन हू टीचेस इज अ टीचर. ओके. आता आय एम टीचिंग यू. नाउ व्हॉट आय एम डुईंग हिअर? आय एम teaching you. So I am a teacher. So teacher is a noun form. Now one who cooks is a cooker? No, students, not cooker. So this is an exceptional case. प्रत्येक गोष्टीला अपवाद असतो असं आपण नेहमी म्हणतो. त्या पद्धतीने इथे मी वरती सगळ्या व्हर्बला ER लावलंय, R लावलंय, म्हणून इथे खाली कुकचं कुकर करायचं नाही. हे अपवादात्मक उदाहरण आहे. मग कुक्सचं काय होतं नाउन फॉर्म? कुक. अंडरस्टूड? आली ना गंमत सगळ्यांना? सो इन दिस वे लँग्वेज इज नथिंग बट अ गेम, स्टुडंट्स. इफ यू प्ले विथ इट, डेफिनेटली you can be a fluent person. Okay, so if you want fluency in your language, you have to play with the words, you have to frame different sentences. Okay, you have to convert noun form into a verb form. So verb form into a noun form. So in this way we can learn language. Next, what do you see in this picture? Yes, in the next icebreaker, we can see the picture of our father of our nation, that is Rashtrapita of our nation, Mahatma Gandhi ji. He was spinning on his charkha. So, तुम्हाला काय वाटतं रे मुलांनो, महात्मा गांधीजी चरखा का स्पिन करत होते, का वापरत होते? त्यांना आवडत होतं म्हणून, का त्यांना मज्जा येत होती म्हणून? नो, देअर वेअर स्पेसिफिक रिझन्स फॉर युजिंग चरखा. All of you know that British people ruled over India for 150 years. जवळजवळ 150 वर्ष ब्रिटिशांनी आपल्या भारतावरती राज्य केलं. मग आपल्याला फ्रीडम फाईट मूवमेंटची गरज होती, इंडिपेंडंट बनण्याची गरज होती, आणि त्यासाठी महात्मा गांधीजींनी आत्मनिर्भर बनण्यासाठी चरखा वापरायला सुरुवात केली. मग इथे एक रिझन दिलेलं आहे तुमच्यासाठी, टू गिव्ह रुरल पीपल अँड ऑपॉर्च्युनिटी टू अर्न देअर लाईव्हलीहूड. म्हणजे रुरल पीपलला, गावाकडची जी लोकं आहेत, ग्रामीण भागात राहणारे जे लोकं आहेत, त्या लोकांना जीवनचरितार्थाचं साधन मिळण्यासाठी म्हणून ही संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा गांधीजी चरखा वापरत होते. मी खाली कारणं दिलेली आहेत बघा काही. आपला भारत देश हा खेड्यांचा देश म्हणून संबोधला जातो, पण खेड्यांबरोबरच आपला देश हा गरिबांचा सुद्धा देश आहे मुलांनो. आपल्या देशामध्ये भरपूर प्रमाणात बेकारी आहे, दारिद्र्य आहे, आणि हे जर कुठेतरी थांबवायचं असेल तर आत्मनिर्भर होणं खूप गरजेचं आहे. बघा मी काय काय कारणं दिलेली आहेत. ड्युरिंग द कॉलोनियल टाईम रॉ कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड to Britain and manufactured textiles were brought back. This caused much economic loss to India. बघा म्हणजे काय करत होते, ब्रिटिश पीपल भारतातला कच्चा माल म्हणजेच कापूस, जो टेक्स्टाईल कंपनीसाठी महत्त्वाचा आहे, तो कमी किमतीमध्ये ब्रिटनला घेऊन जात होते आणि तिथे पक्का माल तयार करून, तिथं कापड तयार करून ते जास्ती किमतीने भारताला विकत होते. मग कुणाचं आर्थिक नुकसान होतं या ठिकाणी? भारताचं, ऑब्व्हियसली, नॅचरली. ओके, दॅट वॉज आवर लॉस. तो कुणाचा लॉस होता? आपला लॉस होता. सो गांधीजी यूज्ड चरखा फॉर मेकिंग क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ अँड एनकरेज्ड अदर पीपल टू डू द सेम. म्हणून परदेशी कपडे, आता आपण म्हणतो की नाही चायनीज वस्तूंवरती बहिष्कार टाका, चायनाच्या वस्तू वापरायच्या नाहीत, चायनीज फोन वापरायचे नाहीत. का नाही वापरायचे? कारण आपल्या देशात मॅन्युफॅक्चर केलेल्या वस्तू जर घेतल्या तर आपल्या देशालाही फायदा, आपल्यालाही फायदा, आणि फायद्यापेक्षा आनंद, समाधान ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. दिस कट आउट द मार्केट फॉर ब्रिटिश मेड क्लॉथ अँड हेल्प्ड इंडिया गेन इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स. भारताला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचं साधन म्हणून या गोष्टीकडं पाहिलं जातं.
The charkha or spinning wheel was the physical embodiment and symbol of Gandhiji's constructive program. कन्स्ट्रक्टिव्ह प्रोग्रॅम सगळ्यांना माहिती आहे की ज्ञानरचनावाद. तुम्हाला पण ॲक्टिव्हिटीज केल्यात. आधी प्रश्न होते की नाही इंग्लिशमध्ये, पण आता त्याच्या ॲक्टिव्हिटीज बनवल्यात. का बनवल्यात? तुम्ही स्वतः ॲक्टिव्ह राहण्यासाठी. प्रश्न म्हटलं की तुम्ही काय करायचा, गायडातले पाठ करून यायचा आणि लिहायचा. पण आता तसं करत नाही. ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला स्वतःला विचार करावा लागतो, तुम्हाला स्वतःला उत्तर फ्रेम करावं लागतं आणि त्याच पद्धतीने महात्मा गांधीजीसुद्धा स्वतःचा कपडा स्वतः तयार करायचे. कोविड-19मध्ये ॲड्रेस देत असताना प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेलं होतं त्यांच्या भाषणामध्ये की भारतीय जनतेने आत्मनिर्भर होणं गरजेचं आहे. मग आत्मनिर्भर म्हणजे काय? स्वतःचे काम स्वतः करणं. आणि महात्मा गांधीजींनी हे सूत्र त्या काळामध्ये अंगीकारलेलं होतं. 1945-46 या काळामध्ये अंगीकारलेलं होतं. त्यामुळं स्वतःचं काम स्वतः करणं गरजेचं आहे मुलांनो. आता इथून पुढे तुम्हीसुद्धा तुमची कामं स्वतः करा. नेक्स्ट, इट रिप्रेझेंट्स स्वदेशी, सेल्फ सफिशियन्सी अँड ॲट द सेम टाईम interdependence because the wheel is at the center of a network of cotton growers, carders, weavers, distributors and users. स्वदेशी म्हणजे आपल्या देशातले कपडे वापरणं, हे स्वतःचं काम स्वतः करणं, स्वतःवरती निर्भर, सेल्फ सफिशियन्सी, आत्मनिर्भर राहणं, या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. कुणासाठी? डिस्ट्रीब्युटर्ससाठी, व्हीवर्ससाठी, जे इंडियामधील व्यापारी आहेत, इंडियामधले विणकर आहेत, त्यांच्यासाठी या गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. म्हणून महात्मा गांधीजी चरखा वापरत होते. आता आर्ट्सचे स्टुडंट्स म्हणतील की आम्ही एवढं मोठं उत्तर कसं आणि कधी लिहायचं, बरोबर? तर त्यांच्यासाठी अगदी सोपी पद्धत आहे. हेच उत्तर तुम्ही अतिशय सोप्या शब्दामध्ये लिहू शकता मुलांनो. आर्ट्सच्या स्टुडंट्सनी लक्ष द्या. टू प्रमोट लोकल प्रॉडक्ट्स. जे लोकल म्हणजे आपल्या गावामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये तयार होणारे प्रॉडक्ट्स वापरणं, त्यांना प्रोत्साहन देणं, हे महत्त्वाचं कारण होतं. दुसरं, टू एनकरेज द इंडियन्स टू स्पिन देअर ओन क्लॉथ्स, म्हणजे भारतीय लोकांना स्वतःचे कपडे स्वतः तयार करण्यासाठी प्रेरणा देणे, हे महत्त्वाचं कारण होतं. तिसरं, टू डेव्हलप द सेल्फ सफिशियन्सी, आत्मनिर्भर बनणं. मी हे सगळं तुम्हाला त्या उत्तरात सांगितलेलं आहे, तेच आहे, फक्त या ठिकाणी मी सोप्या शब्दामध्ये मांडलेलं आहे. कसं उत्तर लिहायचं समजलं? टू क्रिएट पॅट्रिऑटिक फिलिंग्स टुवर्ड्स आवर कंट्री. साहजिकच आहे बाळांनो, जेव्हा आपण आपल्या देशाचे कपडे वापरतो, देशातलं सामान वापरतो, आपले नॅशनल फिलिंग्स म्हणजेच देशाबद्दलचं प्रेम, पॅट्रिऑटिक फिलिंग्स, देशभक्ती ही वाढणार आहे, इन्कल्केट होणार आहे. समजलं सगळ्यांना? नेक्स्ट आईस ब्रेकर 5, नेम सम टूल्स युज्ड बाय द वीवर्स. मग वीवर्स, आता सगळ्यांना माहिती आहे आम्ही टीचर आहोत, आम्ही काय टूल्स म्हणजे काय? साधनं. आता टीचर म्हटलं की खडू आला, फळा आलं, डस्टर आला, हे आमची साधनं झाली. आता लॅपटॉप आला, इंटरनेट आला, मोबाईल आला, बरोबर? याच्या साहाय्याने आम्ही लेक्चर घेतो आहे. तसं विणकर लोकांची साधनं कुठली आहेत कापड विणण्यासाठी? तर पहिलं साधन आहे त्यांचं, ते म्हणजे लूम. लूम म्हणजे माहिती आहे? इथं पहिल्या चित्रामध्ये तुम्हाला एक यंत्र दिसतंय बघा, त्या यंत्राला हातमाग असं म्हणतात मराठीत. तर या ठिकाणी हे जे हातमाग आहे, याच्या साहाय्याने कपडा विणला जातो, कपडा तयार केला जातो, त्याला लूम असं म्हणतात. दुसरं साधन आहे वेफ्ट. इथं झिगझॅग लाईन दिसते तुम्हाला दुसऱ्या चित्रामध्ये. झिगझॅग लाईन हे एक प्रकारची सळईसारखं असतं, पण ते झिगझॅग टाईप असतं. तर त्याच्यामध्ये थ्रेड्स म्हणजे दोऱ्या गुंफल्या जातात आणि त्याच्यापासून कपडा तयार केला जातो. तर विणकर लोक याचा उपयोग करतात. आणि ह्या ज्या थ्रेड्स दिसतात आहेत ना, त्याला वॉर्प म्हणजे तिसरं साधन. वॉर्प इज द थ्रेड which run up and down your loom. These are warps. In this picture you can see the warps also in second picture. Okay, in second picture you can see weft as well as warp. Understood? Next tool, okay, used by the weavers is tapestry needle. Tapestry needle म्हणजे काय? सुया महत्त्वाच्या आहेत ऑब्वियसली. जर का तो कापड तयार करणार आहे, विणणार आहे, तर त्याला सुई पाहिजे. आपण घरामध्ये पण वापरतो. नेक्स्ट इज डिफरंट कोम्स युज्ड बाय वीवर्स.
मग कापड विणण्यासाठी वापरले जाणारे कोम्स, आता इथं घरातला कंगवा नाही म्हणायचं, घरातल्या कंगव्याने आपण कापड विणू शकत नाही, तर हे खास विणकरांसाठीच असतात. नेक्स्ट शेड स्टिक. सगळ्यांना इथं लाकडाच्या पट्ट्या दिसतात आहेत पहिल्या पिक्चरमध्ये. या लाकडाच्या पट्ट्यांमध्ये सुद्धा दोऱ्यांची गुंफण करून जे कापड तयार केलं जातं त्याला शेड स्टिक असं म्हणतात. त्याला दुसरा शब्द आहे अ स्मूथ एज्ड रूलर. समजलं? अँड लास्ट टूल इज सीझर्स. आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द टूल्स ऑफ द वीवर्स. ओके. नेक्स्ट आइसब्रेकर 6. नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न्स यूज्ड बाय द वीवर्स. आता यार्न्स म्हणजे कपडे, म्हणजे कपड्याचं टाईप प्रकार असतात ना कपड्यांचे, लिननचे असते, सिल्कचे असते, लोकरीचे असतात. मग असे वेगवेगळे कपड्यांच्या टाईप्स कुठल्या आहेत ते विचारलं आहे. एक उदाहरणासाठी त्यांनी दिलेलं आहे. फर्स्ट इज लिनन. आय थिंक ऑल ऑफ यू नो लिनन. लिननच्या साड्या असतात, शर्ट्स असतात. ओके. नाउअडेज लिनन सारीज आर व्हेरी फेमस. मोस्ट ऑफ द लेडीज आर क्रेझी ओके फॉर लिनन सारीज. So even in on motor, that means on car we read that बघू नका रागाने लिनन घातलाय वागाने, असतं की नाही. तर लिननचं कापड असतं. देन नेक्स्ट इज सिल्क, दॅट इज नॅचरल प्रोटीन फायबर ऑफ इन्सेक्ट. मग सिल्क म्हणजे काय रे, तर नैसर्गिक रेशीम कापड. सिल्कच्या साड्या असतात, सगळ्यांना माहिती. बनारसी सिल्क असतं, काथा सिल्क असतं, वेगवेगळ्या प्रकारचे सिल्क्स आपण वापरतो. त्यानंतर कॅशमेअर. कॅशमेअर मीन्स शिप वूल. कॅशमेअर म्हणजे काय, शिप वूल असते. मेंढ्यांपासून म्हणजे लोकरीपासून बनवलेले जे कपडे असतात त्याला कॅशमेअर असं म्हटलं जातं. मेरिनो शिप वूल. डू यू नो द मिनिंग ऑफ द वर्ड मेरिनो? मेरिनो हे उंची लोकर देणारी स्पेनमधील मेंढ्यांची एक प्रजाती आहे बाळांनो. तर त्या मेंढीपासून जे कपडा बनवला जातो त्याला मेरिनो शिप वूल असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट टाईप ऑफ यार्न इज सिंथेटिक यार्न. सगळ्यांना माहिती आहे कृत्रिमरित्या जे कपडे तयार केले जातात. युजली वी यूज सिंथेटिक क्लोथ्स. सो these are the types of yarns. I think all of you understood the icebreakers. So here we have completed the icebreakers. Now let us turn to our poem. With the help of the icebreakers we can understand okay that weavers are doing their work and which tools they are using okay for preparing clothes, for weaving clothes, and many other things we learned from the icebreakers. Now it's time to learn the title of the poem. So what is the title of our poem? Indian Weavers. Okay, this is the title of our poem. So students, weaver, what does it mean? I told you, weaver is a person who weaves clothes, carpets or baskets by hand, specializes in weaving. सगळ्यांना माहिती आहे की वीवर हा काय करतोय रे, कपडे विणण्याचं काम करत असतो. देअर स्किल्स वेअर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन. आता सगळ्यांना माहिती आहे की चांभाराचा मुलगा शक्यतो चांभार होतो, सोनाराचा मुलगा शिवणार असतो. त्याच पद्धतीने जो वीवर असतो, विणकर असतो, त्याचा मुलगासुद्धा शक्यतो विणकरच होतो. त्यांचा ते वंशपरंपरागत चालत आलेला व्यवसाय असतो. मग इंडियन वीवर्स का टायटल दिलं आहे रे सरोजिनी नायडूंनी? तर या ठिकाणी द टायटल इंडियन वीवर्स focuses over Indian artisans, particularly weavers. The adjective Indian is used with a defined purpose, appreciating the work of Indian weavers. म्हणजे भारतीय विणकर जे काम करतात ना ते कौतुकास्पद आहे. असं काम जगामध्ये कोणीही करू शकत नाही. काश्मीरी शॉल्स, मुलांनो, काश्मीरमधल्या शॉल्स ह्या संपूर्ण जगामध्ये प्रसिद्ध आहेत, कारण असं विणकाम जगामध्ये कोणीच करू शकत नाही. एवढी ख्याती भारतीय विणकरांची आहे. ॲज द वीवर्स इंटरट्वाईन द फॅब्रिक्स. मग हे वीवर्स, कच्चा धागा असतो, पक्का धागा असतो, आणि ह्या कच्च्या पक्का दोन्ही प्रकारच्या धाग्यांपासून तो कापड बनवतो. मग कवीनी इंडियन वीवर्स
या ठिकाणी इंडियन हे ॲडजेक्टिव्ह यूज केलेलं आहे. मग सगळ्यांना माहिती आहे की येवल्याची पैठणीसुद्धा फेमस आहे. येवल्याची पैठणी, मग ही पैठणी तुम्हाला जगामध्ये इतर ठिकाणी मिळणार आहे का? नाही. मग या विणकरांची तुलना आपल्या जीवनाशी केलेली आहे या कवितेमध्ये. सरोजिनी नायडू was a very famous poetess. Okay, and in this poem she gives us philosophical and spiritual message. या पोएममधून तिने आपल्याला एक तत्व सांगितलेलं आहे, एक आध्यात्मिक मेसेज म्हणजे संदेश दिलेला आहे. इन द वीवर्स intertwine the fabrics, the poetess aims to interlace a message through the poem. It highlights the craft and skill of Indian weavers. The poetess has very nicely presented 3 phases of life. मग तो मेसेज कसा दिला आहे? इथे इंडियन वीवर्सचा आणि आपल्या जीवनाचा काय संबंध आहे? कशा प्रकारे तिने तो मेसेज दिला आहे ते आपण कवितेमध्ये विस्तृतमध्ये पाहणार आहोत. The poetess has very nicely presented 3 phases of life. आपल्या जीवनातल्या 3 phases, 3 पायऱ्या, 3 टप्पे या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. पहिला टप्पा आहे तो म्हणजे बर्थ, चाइल्डहूड. आपण बालपण म्हणतो ज्याला. बालपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा. संपूर्ण आनंद, परमानंद, अत्यानंद कधी होतो आपल्याला? बालपणी. आपल्याला कशाचंही दुःख नसतं. सदैव बाळ हसरं असतं. त्यामुळं पहिली पायरी आहे बालपण. दुसरी पायरी आहे मॅरेज म्हणजेच ॲडल्टहूड, तारुण्य, जिथे आपण जीवनामध्ये खाचखळगे, जीवनातल्या अडचणी, संकट यांना सामोरे जायला शिकतो, अप्स अँड डाऊन्स पाहतो. अँड लास्टली डेथ, दॅट इज ओल्ड एज. द लाईफ सायकल इज बिफिटिंगली डेपिक्टेड फ्रॉम द वर्क ऑफ वीवर्स. मग ही जी लाईफ सायकल आहे ना, ही सांगितलेली आहे सरोजिनी नायडूंनी या कवितेमध्ये. वेन आय फर्स्ट रीड दिस पोएम, आय इमिजिएटली रिमेंबर्ड अ फेमस क्लासिक मराठी सॉन्ग, एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे, जर तारी हे वस्त्र मानवा, तुझिया आयुष्याचे. खरंच या गाण्यामध्ये आपल्याला समजतं की आपल्या जीवनामध्ये दुःख जास्त आहे आणि सुख कधीतरीच मिळतं. आणि ते कधीतरीच मिळणारं सुख आपण कायम लक्षात ठेवायचं असतं. वस्त्र सगळेच घालतात, गरीब लोकही घालतात, श्रीमंत लोकही घालतात. आयुष्य सगळेच जगतात. जन्माला सगळेच लोक येतात आणि मरतही सगळेच लोक असतात. मृत्यू अटळ आहे. गरिबांनाही येणार आहे, श्रीमंतांनाही येणार आहे. आणि हेच महत्त्वाचे कटू सत्य या कवितेतून सरोजिनी नायडू यांनी आपल्याला सांगितलेले आहे. पण हे असे जीवन जगत असताना मृत्यू अटळ आहे हे जसं कटू सत्य आहे, तसंच जीवन हे खूप सुंदर आहे. या जीवनामध्ये आनंद शोधा, समाधान शोधा आणि हाच संदेश कवयित्रीने आपल्याला कवितेमध्ये दिलेला आहे. नाऊ लेट अस सी अबाउट द poetess. Now, Sarojini Naidu, what can I say about her? I think all of you know about her. Sarojini Naidu was a very great patriot, politician, speaker, poet, and one of the most famous idols of the 20th century. Her birthday is celebrated as Women's Day. She was the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. She was an important figure in India's freedom fight movement. Her work as a poet earned her the sobriquet. Sobriquet म्हणजे काय? तिला टोपण नाव मिळालं. काय टोपण नाव मिळालं तिला? नायटिंगल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिळा म्हणून. Later on, she became the first woman to hold the office of the governor in independent India. बघा, म्हणजे एक स्त्री कोण कोण होऊ शकते? उत्तम राजकारणी व्यक्ती होऊ शकते,
त्यानंतर प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, इंडियन नॅशनल काँग्रेसची ती पहिली महिला प्रेसिडेंट बनल्या होत्या त्या. त्यानंतर नायटिंगेल ऑफ इंडिया, त्यांना भारतीय कोकिळा असं संबोधलं जायचं त्यांच्या कवितांमुळे. आणि त्यानंतर त्या फर्स्ट इंडियन वुमन गव्हर्नर म्हणून काम केलेलं आहे त्यांनी. प्रॉलिफिक इंडियन पोएटेस म्हणून त्या फेमस आहेत. आणि त्यांचे जे मेजर वर्क्स आहेत ते म्हणजे द गोल्डन थ्रेड्सहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाईम, द सेपरेट फ्लूट अँड द फिदर ऑफ द डॉन. या प्रकारे सरोजिनी नायडू ह्या अतिशय महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व होऊन गेल्या. आणि त्यांचीच पोएम आपण शिकणार आहोत. त्या कवितेचं नाव आहे इंडियन वीवर्स. तर आजच्या लेक्चरमध्ये, टुडेज लेक्चर, वी हॅव लर्न्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सेकंड पोएम, that is Indian Weavers. Okay, we have learned all the icebreakers. Then I introduced Sarojini Naidu. That means all of you got the information about Sarojini Naidu, and we learned the meaning of the title also. So the actual poem we will learn tomorrow. So thank you very much students. Bye bye.